हेलो नमस्कार केम छो फरीवार आप नवा विडियो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों अत्यारे आपणे आव्या छीए जामखंભાળિયા तालुकामां आवेली एक सरस मजानी जग्या। आ जग्यानुं नाम समर्थ धाम है और आ जग्यानी कंईक अलग ज विशेषता है। आ जग्यामां खूब ज मोटी संख्या में मंदिरों आवेला छे। आश्रे 108 मंदिर और 3000 थी वधारे मूर्तिओ आ जग्या पर आवेली है। तो ये तमाम वस्तु तमाम दर्शन આપણે આજે કરવાના છે। આ જગ્યા જે છે એ જામખંભાળિયા અને દ્વારકા એ બેઉની વચ્ચે નવી મોવાણ ગામ આવેલું છે, એ ગામમાં આવેલી છે। આ જગ્યાની વિશેષતા એ છે કે એક જ જગ્યા ઉપર 3000થી વધારે મૂર્તિઓ ધરાવતું આ ખૂબ જ સુંદર મજાનું મંદિર આવેલું છે। તો આ જગ્યા આજે આપણે સાથે મળીને જોવાના છીએ, જાણવાના છીએ અને માણવાના છીએ। તો જોડાયેલા રહેજો આ વિડીયોમાં। આજનો વિડીયો शुरू करता पहला जय श्री राम, जय माता, जय श्री कृष्ण एंड महादेव हर टू ऑल। तो चलो शुरू करिए આજનો अद्भुत वीडियो। गेटनी अंदर एंटर थाय छे ने कि धीरे 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 एक पछी एक खूब ज सुंदर भगवाननी प्रतिमाओं आपणे आ जग्या पर जोवा मळे छे। एमां सौथी पहला आ जग्या पर आपणे जे दर्शन करी रह्या छीए ए शुरुआत में ज आपणे महाकाली माताजी, हनुमानजी, 4 अलग अलग मोटा खंड में आ जगह पर आपने आ रीतनी मूर्तिओ जोवा मळे छे। भगवानना दर्शन करी रह्या छीए। हवे आ सिवाय अलग अलग 108 मंदिरों आ जग्या पर आवेला छे अने खूब ज सुंदर मजानी त्यां प्रतिमाओं बेसाडवामां आवी छे भगवाननी। तो धीरे 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 आपणे ए तमाम मंदिरोना दर्शन करवाना छे। आ मैं तमने जे देखाड्युं अत्यारे ए 4 मोटा मोटा खंड आ जग्या पर छे के जे जग्या पर आ रीतनी मूर्तिओ राखवामां आवी छे अने खूब ज विशाळ आ जग्या पर आपणे पटांगण जोई शकीए छीए अने पटांगणनी बेउ बाजुए आपणने अलग अलग मंदिरो जोवा मळे छे। एक जमणी बाजुए आखी लाइन आपणने जोवा मळे छे मंदिरोनी अने ए ज रीते डाबी बाजुए छे। अने त्यारबाद एक माळ उपर पण आपणने ત્યાં ભગવાનની મૂર્તિઓ જોવા મળતી હોય છે। તો એ બધી વસ્તુ એક સાથે આપણે જોવાના છે। જોડાયેલા રહેજો વિડીયોમાં। फ्रेंड्स अत्यारे आपणे सौए साथे मळीने बधा ज्योतिर्लिंगना दर्शन कर्या छे। तो जो समर्थधाम आवो छो तो आ बधी व्यवस्था, आ बधा दर्शनों आ रीते गोठववामां आव्या छे कि कंई बाकी ना रहे। सौथी पहला आपणे बहु 4 मोटा खंड जोया छे कि ज्यां अलग अलग भगवाननी मूर्तिओ आपणने जोवा मळे छे। त्यारबाद जे बीजो विभाग चालू थाय छे ए भगवान भोळानाथना जेटला पण ज्योतिर्लिंगो छे ए तमाम ज्योतिर्लिंगना दर्शन तमे घरे बैठा अत्यारे कर्या छे। અને હવે ધીમે ધીમે આપણે આગળની બાજુએ આગળ વધી રહ્યા છીએ અને તમામ વસ્તુ તમને બધાને ઘરે બેઠા દર્શન કરાવવાના છે। જોડાયેલા રહેજો વિડીયોમાં। 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કર્યા છે, હવે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। હર હર મહાદેવ। फ्रेंड्स अत्यार सुधी आपणे 12 ज्योतिर्लिंग, त्यारबाद विष्णु भगवाननो परिवार, भगवान कृष्णना जे पटराणीओ छे एमना साथे एमना दर्शन कर्या। हवे ए ज रीते आगळ आगळ आपणे जेम जेम वधी रह्या छीए एम एम अलग अलग मंदिरो आवेला छे अने तमाम मंदिरनी कंईक खासियत छे। एक दरेक खासियत साथे આપણે આ વસ્તુ તમારા સાથે શેર કરી રહ્યા છે। ક્યાંય વિડીયો છોડીને જવાનું નથી કેમ કે એક સાથે આટલા બધા મંદિરો અને આટલા બધા દેવી દેવતાઓના દર્શન एक ज वीडियो में थाय ए बहु मोटी बात है। ए खरेखर अद्भुत बात है। तो बस जोड़ाયેલા जो वीडियो में आपणे बाकीना मंदिरों है ए धीरे धीरे लई रह्या छीए। जेम जेम वीडियो में आगळ वधी रह्या छे एम एम नवीन मंदिरों, नवीन वस्तु आपणी सामे आवती जाय छे। एवामां ज आ जग्या पर सप्त ऋषि आपणने जोवा मळे छे। तो एमना दर्शन करी आपणे साथे मळीने। तो अत्यारे आपणे सर्व दर्शन करी रह्या छे सप्त ऋषिना। जय हो प्रभु।
ફ્રેન્ડ્સ, સપ્ત ઋષિના દર્શન કર્યા છે. હવે આ જગ્યા પર ભગવાન શિવજીના, ભગવાન ભોળાનાથના 19 અવતાર જે થયા છે એના દર્શન આપણે કરી શકીએ છીએ. તો સાથે મળીને દર્શન કરીએ. ભગવાન ભોળાનાથના 19 અવતારના દર્શન કરી રહ્યા છીએ. તો એમાંનો તમે જોઈ શકો છો કે અશ્વત્થામા અવતાર, વૃષભ અવતાર, અવધૂત અવતાર, ઋષિ દુર્વાસા અવતાર, સંતનક અવતાર અને કિરત અવતાર, આ અલગ અલગ અવતાર આપણને જોવા મળે છે. અને જેમ જેમ આપણે આગળ વધશું ને એમ એમ આ 19 અવતાર જે ભગવાન ભોળાનાથના છે એ આપણને દર્શન કરવા મળશે. તો ત્યાં એટલા દર્શન કર્યા છે. હવે આ જગ્યા પર બીજા અવતાર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વાહ, જય હો પ્રભુ, હર હર મહાદેવ. સાઈડમાં જોઈ રહ્યા છો ને એ ગુફા આવેલી છે. પાતાળલોક દર્શન, આકાશલોક દર્શન અને હિમાલય દર્શન આપણને આ જગ્યા પર જોવા મળે છે. તમે રીડ કરી શકો છો. અને હવે આપણે જઈ રહ્યા છીએ અંદર. તો આ છે ગુફા ને ગુફામાં આપણે અંદર જઈ રહ્યા છીએ. હર હર મહાદેવ. ખૂબ જ અદ્ભુત ગુફા છે. અને આ જગ્યા પર તમે જોઈ શકો છો કે કેવડી વિશાળ જગ્યામાં આ જગ્યા પર પાતાળલોક બનાવવામાં આવ્યું છે. અને આપણે જે કથાઓ સાંભળેલી છે પાતાળલોકની, એ કથાઓ પ્રમાણે આપણને આ જગ્યા પર નવનાથના દર્શન થાય છે. અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ જે પાતાળલોકમાં છે, પાતાળલોકમાં જે કોઈ પણ સમાઈ ગયા છે અથવા તો પાતાળલોકના રક્ષકો જે છે એ તમામ વ્યક્તિ આપણે આ જગ્યા પર જોઈ શકીએ છીએ. રાજા બલિ છે, રાણી અદિતિ છે, રાણી દીતિ છે. ત્યારબાદ ભગવાન વામન રૂપ લઈને જ્યારે બલિરાજાને પાતાળલોકમાં મોકલે છે તો એ આ જગ્યા પર પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે. ખોડિયારમાંના દર્શન કરી શકીએ છીએ, ભીમના દર્શન કરી શકીએ છીએ, નાગકન્યાના દર્શન કરી શકીએ છીએ. આપણે નાગદેવ, નાગકન્યા બેઉ બાજુ આ જગ્યા પર બિરાજમાન છે. તો ખૂબ જ સુંદર મજાનું આ જગ્યા પર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ખૂબ જ અલગ અલગ રીતે સરસ મજાના પ્રસંગો આ જગ્યા પર વર્ણવવામાં આવ્યા છે. તો આ પાતાળલોક કેવું લાગ્યું જરૂરથી જણાવજો. હવે અહીંથી સીધા જઈએ છીએ આપણે મેળી ઉપર જવાનું છે. અહીંથી આ સીડીઓથી આપણે ઉપર જઈ શકીએ છીએ અને ત્યાં આપણને શું જોવા મળે છે એ આપણે જઈ રહ્યા છીએ જોવા માટે. ફટાફટ ચલીએ. ઓકે, અહીંયા આવતાની સાથે જ આપણને એક મહાભારતનો પ્રસંગ જોવા મળ્યો છે. પાંડવો બેઠા છે, ગુરુ દ્રોણ પણ છે, ત્યારબાદ ધૃતરાષ્ટ્ર પણ આપણને આ જગ્યા પર જોવા મળે છે અને ભીષ્મ પિતામહ આ જગ્યા ઉપર ચોપાટ ચાલી રહી છે. એનો મતલબ કે સામેની બાજુ તમે જુઓ છો કે દ્રૌપદીનું ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે અને આ જગ્યા પર તમામ જે પાંડવો છે ની સહાય બેઠા છે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ દ્રૌપદીની મદદે આવે છે અને દુશાસન જે ચીરહરણ કરે છે એનાથી બચાવે છે. ઓકે, આપણે આવી ગયા છીએ ઉપરની બાજુ આ જગ્યા પર. હા હા હા, વાહ, મહાદેવનું અદ્ભુત એક ખૂબ જ મોટું એવું આ જગ્યા પર મુહૂર્ત બનાવવામાં આવ્યું છે. બહુ સુપર્બ છે. વાહ, થાક ઉતરી ગયો દર્શન કરીને. એવા દર્શન ત્યાં જ ભાઈ જુઓ. હર હર મહાદેવ. વાહ ભાઈ વાહ. જય ભોલેનાથ, જય શંભુ, જય ત્રિપુરારી. હર હર મહાદેવ. વાહ, કેમ પણ દર્શન હે, કાંઈ ઘટે નહીં હો ભાઈ. હર હર મહાદેવ. જય શંભુ, જય શંભુ. હર હર મહાદેવ.
સાઈડ આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે અને બીજી સાઈડ આપણે જોવાના છીએ અને ઉપરનો ભાગ જે છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો છે. આ જગ્યા પર તમે જુઓ તો ખૂબ જ મોટી વિશાળ એક રામદેવ પીરની મૂર્તિ આપણને આ જગ્યા પર દૃશ્યમાન થાય છે. આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ. જય રામ. ભોળાનાથની ખૂબ જ મોટી મૂર્ત આપણને જોવા મળે છે. હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ. ફ્રેન્ડ્સ, આ જગ્યાના વાઇબ્રેશન્સ કંઈક અલગ છે અને ખૂબ જ મજા આવી રહી છે આપણને આ જગ્યા પર આવીને. હવે આ સામેની બાજુ તમે જુઓ છો ને એ આખી આપણે જોઈ લીધી છે. હવે આપણે આ ડિપાર્ટમેન્ટ જોવાનો છે આખો અને ત્યારબાદ કમ્પ્લીટ થઈ જશે પછી આપણે વિડીયોને વિરામ આપીશું. જોઈએ આપણને હવે બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ જોવા મળે છે, આ જગ્યા પર દર્શન કરવા માટે મળે છે. તો જોડાયેલ રહેજો વિડીયોમાં. આપણે આગળની બાજુએ તમને આ જે આખી સાઈડ છે એ હવે દેખાડવાની છે. અત્યારે તમને સૌને ખૂબ સરસ મજાના દર્શન કરાવડાવ્યા છે સમર્થ ધામના. લગભગ દરેક મંદિર આપણે કવર કર્યા છે. આશા છે કે તમને બધાને સરસ દર્શન શાંતિથી થયા હશે. અને જો તમે આ જગ્યા પર આવો છો તો હવે આ જગ્યા વિશે થોડીક વાત કરી દઉં. જો તમે આ જગ્યા પર આવો છો તો સમર્થ ધામ જે છે એ ખંભાળિયાથી 25 કિલોમીટર દૂર આવેલું છે અને આ જગ્યા પર ફરવા માટે, આ બધા દર્શન કરવા માટે મિનિમમ 2 થી 2.5 કલાકનો સમય જોઈ જાય છે. તો જ તમે એટલો સમય હોય તો જ તમે આ જગ્યા પર આવજો, કેમ કે ખૂબ જ વિશાળ જગ્યા છે અને 108 મંદિર સાહેબ, 3000થી વધારે આ જગ્યા પર મૂર્તિઓ અવેલેબલ છે. તો આ બધી વસ્તુના દર્શન કરતાં સ્વાભાવિક છે કે વાર લાગવાની છે. તો મારા માટે આ એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ અદ્ભુત રહ્યો છે. ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ છીએ. જય શ્રી રામ, જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ એન્ડ મહાદેવ હર ટુ ઓલ.